माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरांग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुष्वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॐ ज्ञानविरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं श्री गुरु दीननाथाय हरे कृष्ण ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 27 9.27 यत् करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यस्वि कौन्तेय यत्तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्व मद्दर्पणम् यत्कुरुष्व मदर्पणम्
यत्करोषि यजस्नासि यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यति कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्टमदर्पणम् यत्कुरुष्वमदर्पणम् यत्करोषि यदस्नासि यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् यत्कुरुष्वमदर्पणम् यत्करोषि यदस्नासि यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि यददासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् कुरुष्वमदर्पणम् यत्करोषि यदस्नासि यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् तत्कुरुष्वमदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्वमदर्पणम् यत्करोषि यज्ञासि यत्करोषि यदस्नासि यत्कृषि ददासि यज्जुहोषि ददासि तपस्वी कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्कुरुष्व मददर्पणम् तत्कुरुष्वमदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्वमदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्कुरुष्वमदर्पणम् यत्रोषि यदस्नासि यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत्पश्यि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मददर्पणम् तत्पुरुषमदर्पणम् अनुवाद ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀರ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ. Translation in English. O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you may perform should be done as an offering unto me. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾನ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ದುಬಾಯ್ ಅಷ್ಟ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಪಾರ ಅಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ನಡೆದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗ ದುಬಾಯ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಮಗ ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಂದ್ರನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೌದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಇರುತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಆದ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತವ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಪಮೇಧಶಃ ಅಂತ 2 ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಯಾರು ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಮೇಧಶಃ, ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿನ ಅವರು, ಮೀಗರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಯಾರೀಗ ನಿರಾಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರು, ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ, ಲೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್.
ಫಲ ಸಿಗ್ತದ, ಟೆಂಪರರಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗನೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಶಿಣಿ ಪುಣ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರಿಉಪಾಸತೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರಿಉಪಾಸತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ? ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪರಿಉಪಾಸತೆ. ಪರಿಉಪಾಸತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪರಿಉಪಾಸತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರಿಉಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮಿ. ಇನ್ನೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ. ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಯಾರ ಪ್ರಭುಪಾದರ? ಭಗವಂತ ಕೃಪಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಯ್ತಾನೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ರಿ, ಹಿಂಗೇನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತಿ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ. ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತ, ಸಜ್ಜನರ ಜೋಡಿ ಬೀಗ್ತಾನ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಗಾಡಿ ಆತಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ, ಏನೇನೇನೇನು ಜೀವನದಾಗ ಆಗ್ತಾವ. ಒಮ್ಮೆ ದುಃಖದ್ದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾರೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದು ಇದಾದ ಕಡೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನನಗೆ 71ರಾಗ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ 71ರಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಏನಪ್ಪ ಸಾವು, ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಶುರು ಆದ ಕಡೆ. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದೇ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಿಡಿದು ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾನೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ? ತನ್ನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಭಗವಂತಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಜೀವ ಭಗವಂತಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಗ ಒಬ್ರು ಯಾರಿಗೋ 10 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತಗ ಅನಂತ ಜೀವ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತಗ ಪ್ರಿಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರಿಭಾಸತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವರ್ಷಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ಯಾರು ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೇನು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದ? ಅವಿದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ. ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವಿದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ, ರಾಂಗ್ ವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಳ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ರೈಟ್ ವೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದ್ವಾರ, 9 ದ್ವಾರ, ಎದ್ರಾಗಿಂದ ಒಳಗೆ ತೋರ್ಬಿಡೋ ಊಟ ನಡೀತದೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಮೂಗದಾಗ ಆಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಉಸಿರು ಯಾವ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಂಗ್ ವೇ, ರೈಟ್ ವೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ರೈಟ್, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಂಗ್ ವೇ, ಅವಿದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಿ ದೇವತಾದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ? ಅದು ಅವಿದ್ಯೆ ಪೂರ್ವಕ. ರೂಪಾಯಿ ತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ. ಈ ಯಾರೋ ಸರ್ಕಾರದ
ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ಲಘು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸೋದು. ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು? ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು? ಕೆಲಸ ಲಘು ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು. ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್, ಎರಡೂ ಅಫೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಿದ್ಯೆ ಪೂರ್ವಕಂ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ, ಯಾಂತಿ ದೇವ ವೃತಾ ದೇವಾನ್ ಪಿತೃನ್ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೆ ಚ ಯಾಂತಿ ಮತ್ ಯಾಚಿನೋ ಅಪಿವ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದ ಅಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನೇನೋ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಗೀತದ್ದೇನದ? ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವ ಸೇವ ಕಿಮ್ಮ ಕುರುವತ ಸಂಜಯ. ಇದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾನ. ಯಾರೀಗ? ತನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಂಜಯ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ದೀಡ ಪಂಡಿತರ ವಿಚಿತ್ರ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಶರೀರ. 5 ಜನ ಪಾಂಡವರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 5 ಇಂದ್ರಿಯ ಪಾಂಡವರು. ಕೆಟ್ಟ 100 ವಿಚಾರ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೌರವರು. ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ. ಸರಿ ಅಲ್ರಿ? ಸರಿ? ರಾಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾ ಹೇಳ್ತಾರ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ರಾಸ್ಕಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ರಾಸ್ಕಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ? ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ರಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡೋಣ. ತಾಂದ ಬೆಳಕದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ? ಹಂಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ. ಯಾಂತಿ ದೇವ ವೃತಾ ದೇವ. ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪಿತೃನ್ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಚ್ಛ ಯಾಂತಿ ಮತ್ ಯಾಂತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿತೃಲೋಕ. ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡಿ. ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯ ಇರ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತೀನಿ, ಬಕೆಟ್ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಕಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅವಶ್ಯ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ಏನಾರ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬರೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ. ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಹಾಲು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೇನೇನೋ ಬಾಟ್ಲಿ ಗಿಟ್ಲಿ ಅವಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕೃಪಾದವ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದೋದು. ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾರ, ವಿಕಾಸರ ಬರ್ದಾರ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕೊರೆದ್ರೆ ಬೆಳಕು. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕ 700 ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಂತಿ ದೇವ ವೃತಾರ ದೇವ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದನ. ಯಾವ್ದಾರು ದೇವತೆ ಲೋಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಅದಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವತೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಾಳು ಬರ್ಬೇಕು. ಅಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ ಮಾಮುಪೇತಿ ತು ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ. ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಪರಮಾಂ ಗತ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ದುಃಖಾಲಯ ಶಾಶ್ವತ. ಸುಖ ಅದಲ್ರಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಸುಖ, ಅವ್ರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಉಳಕ ಏನೋ ಒಂದು ಗಾದಿ ಮಾತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಯಾಗ ದೋಸೆ ಒಳಗೇನಿರ್ತದೆ. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತೂತಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತದ. ಇವ್ರು ಭಾಳ ಒಳಗ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದ. ಇವ್ರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರ, ಅವ್ರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರ. ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತೇ ದುಃಖಾಲಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಥರದ ದುಃಖವ ದೀಪಕ್ಕ? ಎಷ್ಟು ಥರದ ದುಃಖವ ರೀ? 3 ಥರದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿ? ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಕೊಡ್ತದಿಲ್ಲ? ಒಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತೀವಿ, ಕಾಲು ನೋವು, ತಲೆ ನೋವು, ನೋವು, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾರು ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಈಗ ಬಾಜು ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶರೀರೇ ನಮಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ ಕ್ಲೇಶ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರ ಬಂದ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತ, ಒಮ್ಮೆಗಳೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತ, ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ ಕ್ಲೇಶ. ಎರಡನೇದು ಆದಿ ಭೌತಿಕ. ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆದಿ ಭೌತಿಕ. ಮೂರನೇದು ಆದಿ ದೈವಿಕ, ಪ್ರಕೃತಿ. ಇದು ಈಗ ಹೆಂಗದ? ಸೆಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಥಂಡ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈಗ ಸಾಕು ಸೆಕೆ, ಪ್ರಾಣ ಸೆಕೆ ಅದ. ಥಂಡಿ ತಡ್ಕೊಬೋದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬೇಕಾ ಸೆಕೆ ಇಲ್ರಿ, ಥಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಳೆ ಚಾಲು ಆದ ಕೂಡ ಇದೇನ್ರಿಪ್ಪ ಮಳೆ ದಬಾಳ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ ಹೇಳಿ? ಯಾರೋ ರಾಜ ಇದ್ದಾನ, ಅವನಿಗೂ ಇರ್ತಿ, ಅವನ ಶರೀರ ಅದ, ಅವನ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತದ, ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತದ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಗದಿ ಬಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ ಅವ್ರ ರಂಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಮಗು ಅದ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಝೊಪಡಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅವ್ರ ಮಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಮಗುಗ, ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ ತಾಯಿ ಒಳಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗುಗ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದೂ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಮಗು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಝೊಪಡಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹೆಣ್ಮಗಳ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಆ ಮಗುಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಕೈತಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಒದ್ದಾಟ ತ್ರಾಸ ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದುಃಖಾಲಯ ಅಂತ ಶಬ್ದ. ಬರೇ ದುಃಖ. ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಕಡೆ ಒಲವು ಬರ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದ ಬರ್ಕೋರಿ ಅವನು. ಮಿಸರೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಿಟಸ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ದುಃಖ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತ ಅವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಿದ್ದೀವ್ರಿ, ಗುಡಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬಿಟ್ರಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಅದು ಕೊಡ ಇದು ಕೊಡ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಬರೀ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಿಸರೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಿಟಸ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ದುಃಖ ಅದ ಸರಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಅವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಓಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತದ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ರೋಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಗಾಡಿ. ತಿಳಿದು ಬಂದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೀ ದುಃಖ ಅದ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೇ ಮಿಸರೀಸ್ ಅದ, ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಾಗಿದ್ರು ನಾವು ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಶಕ್ತಿ? ಮಾಯಾದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ, ಅವರ್ಣಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಅವರ್ಣಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಮೂಗ್ನಾಗ ಬಾಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಬರೋಬ್ಬರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಾಮಿದೆಯಾ? ಆರಾಮಿದ್ದಾನೆ. ಮೈ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಚುಚ್ಚಾರ, ಆದರೂ ಆರಾಮದಾರಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ. ಹಂದಿ ಹೈಲ್ ಕೂತಿರ್ತದ, ಹೊಲಸ್ತಾ ಕೂತದ ಈ ಹಂದಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಪರಿವಾರ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತಿರ್ತಾವ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕೂತಿರ್ತಾವೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದೇ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಬರ್ರಿ ಕೂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಂದಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವು ಹಂಗ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗದಿ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೂತಿರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ಏನಿದೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ. ಈಗ ಹಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತದಪ್ಪ? ಬಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾಯಿನ ಬಾಗಿಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋದು ಏನದ ಅರ್ಥ? ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಲಕರು ಬಂದು ಕೂಡ ಬಾಗಿಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾಯಿ. ಅಂಜಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೂದಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹಂದಿಗೂ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಂತದ? ಆರಾಮದ ನೋಡ್ರಿ, ಆರಾಮದ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆರಾಮದೇನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರಾಮದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೊಲಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದದ. ಗಟ್ರ ಹೊಲಸು ನೀರು ಹೊಲಸು ತಿನ್ಕೋತ ಒಳಕದಾಗ ಬಿದ್ದದ, ಆರಾಮಿದ್ದ. ಈ ಹಂದಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇವು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ರಾಜ ಇಂದ್ರ ಗುರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹಂದಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕಾಕ್ಷರ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಯೋ ಗುರು ನಾಪಿ ವಂದತೆ ಸ್ವಾಂ ಯೋನಿ ಶತಂ ಗತ್ವ ಚಾಂಡಾಳೇಶ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಸ್ವಾನ್ ಯೋನಿ ಹಂದಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಶತಂ ಗತ್ವ 100 ಜನ್ಮ ಹಂದಿ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಒಳಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಹಾರ ಹುಡುಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡ ಶುರು ಹಸಿವ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚಾಲೂನ ನಮ್ಮದು ಹಂಗೈತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊಂದಾಕ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಹಾರ ಬೇಕ. ನಾವು ಆಹಾರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಹಂದಿನೂ ಆಹಾರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದರ ಆಹಾರ ಏನದನ್ನು ನಾಯಿನೂ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಆಹಾರ ಅದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಹೊಲಸು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂದ್ರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತ, ಹಂದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ವತಃ ಬಂದ್ರಂತ ಇಂದ್ರನ ಕಡೆ. ಹಂದಿ ಒಳಗೆ ಹಂದಿ ಜನ್ಮದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಇಂದ್ರಗ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೀವಪ್ಪ, ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಅದ, ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಅದ, ಬಾ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಾ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಂದಿ ಯೋನಿಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಯಾರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ? ನೋಡಿ ಇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೂ ಏನನ್ನಿಸ್ತದ, ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಅವರ್ಣಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಮಾಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಭಕ್ತರಿಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಳಗೇನು ಅಂತದ ಮನಸ್ಸಾಗ ಮಾಯಾ, ನಿನಗೇನು ಅವಶ್ಯ ಇರ್ತವ, ಮಂಗಳಾರತಿ ನೀ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಜಪ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೋವರ್ಧನ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ ರೆಡಿ. ಏನಾರು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಕೆಲಸ. ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು, ಎಳಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾಯಾ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎರಡೇ ಕಾರಣ ಅವ. ಮಾಯಾ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಒಂದು, ಮಾಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ. ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆನ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಾಗ್ಯಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮಾಯದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಇದೆ. ಕರೆನ ಬೇಕಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್, ನಡಿ ಹೋಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಆದ್ರೆ ಕರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಮಾಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಫೇಲ್ ಆಗಿ. ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿಲಕ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಲೆ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಕರೆ ಮೇಲಿಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಳಗ ಇಲ್ಲ. ಮಾಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕರೆನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆಕ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ದಾಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ. ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನದ, ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಮಾಯಾ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತವ್ರು ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮೇಲೆ? ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಪಗಾರ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ, ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತೇವಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ. ಮಾಯಾದಾಸರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಸೇವಾ ಮಾಡೀವಿ ಮಾಯಾತ. ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಾಗ, ಯಾಕಪ್ಪ ಏನು ಆಗ್ತೀನಿ ಈಗ
ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮೇವ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತ ಅಂತ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಭಾದ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯತ್ ಯಾಂತಿ ದೇವ ವೃತಾ ದೇವ ಪಿತೃನ್ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವೃತ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಚ ಯಾಂತಿ ಮತ್ಯಾತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಪಿತೃರ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಏನು ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಏನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. 4 ಚಾಯ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ದೇವತೆ ಯಾಂತಿ ದೇವ ವೃತ್ತ, ಪಿತೃನ್ ಯಾಂತಿ ಎರಡನೇ ಪಿತೃರ ಕಡೆ, ಮೂರನೇ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ, 4ನೇದ ಕೃಷ್ಣನ. ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಬರ್ಕೋರಿದಂತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಬ್ದ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂತಾರೆ? ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ? ಇವನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಯಾರ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಯಾರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಮರ್ಯಾದೆ? ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಇರ್ಬಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕಾ? ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇರ್ಬಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇರ್ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕದ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಂಗ. ನಾಯಿಗ ಬೆಕ್ಕಿಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಂಗೆ ಇಡೀ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮೊನ್ನೆ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗೋಕರ್ಣ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಯಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೋಕರ್ಣ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಉಡುಪಿ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು? ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ ನಗರ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿರೇನೇ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಮಾಯಾಪುರ ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇವ್ರು ಹೇಳ್ರಲ್ಲ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಭುವನೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲೇ ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ. ಹೋಗಿರೇನಿಲ್ಲ? ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಲಿಂಗರಾಜ. ಅಲ್ಲೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಮಾನಿನ ಮಾನದೇನ. ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಮಾನ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನ ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಾನ ಕೊಡೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಸಾಧನ ಶಕ್ತಿ ರೇಖಾ ಛಾಯೆ ಭಯಸ್ಯ ಭುವನಾನಿ ವಿಭಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಇಚ್ಛಾನುರೂಪಮಪಿ ಯಸ್ಯ ಚ ಚೇಷ್ಟತೆ ಸಾ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಃ ಭಜಾಮಿ. ಗಣಪತಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯತ್ಪಾದ ಪಲ್ಲವ ಯುಗಂ ವಿನಿಧಾಯ ಕುಂಭ ಭಕ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮ ಸಮಯೇ ಸ ಗಣಾಧಿರಾಜ ವಿಘ್ನಾನ್ ವಿಹಂತುಂ ನಲಮಸ್ಯ ಜಗತ್ರಯಸ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಃ ಭಜಾಮಿ.
ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಶ್ರೀರಾಗದಿ ವಿಕಾರ ಶಿರಂ ಯಥಾದದಿ ವಿಕಾರ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಸಂಜಾಯತೆ ನಹಿ ತತ್ ಪೃಥಕ್ಕಸ್ತಿ ಹೇತು ಯಹ ಶಂಭುತಾಮಪಿ ತಥಾ ಸಂಪ್ರೈತಿ ಕಾರ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಪುರುಷಂ ತಮ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟರೇ ಕೇಳ್ಕೊರಿ ಸಾಕು. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಗಣಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಘ್ನ ಬರ್ತದೆ ನಾಶ ಮಾಡಪ್ಪ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟರೇ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸರೆಂಡರ್ ಶರಣಾಗೋದು, ವರ್ಷಿಪ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯತ್ ಕರೋಷಿ, ನಾವು ಯಾರೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಆಡೋ ಕರ್ಮ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕ, ಒಂದು ಯಜ್ಞಗತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಜ್ಞಗತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ, ನೀನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಜ್ಞಗತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಗತೆ ಆದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞಗತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಕರ್ಮಬಂಧನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯತ್ ಕರೋಷಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯತ್ ಅಶ್ನಾಸಿ, ಏನ್ ತಿಂತೀವಿ, ತಿನ್ನೋ ಮುಂಚೆಕ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅದ ಹೇಳಿ, ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದ. ತಿನ್ನಬೇಕಾ, ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾ, ಅದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನೋ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಇವನೇ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಂ ಅಂಡಂ ಫಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಲಂ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ತೋಯ, ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನೋಡಕ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಒಂದೊಂದು ಕಾಳು ಹಾಕೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಒಂದೊಂದು ಶೇಂಗಾ ಕಾಳು ಅದು ಬಾಯಿ ಹಾಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಕೋತೀರಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಕಡೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೋತ ಕಿಟಕಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕಿಟಕಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಚಟ ಅದ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯತ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯತ್ ಜುಹೋಷಿ, ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದದಾಶಿ ಯತ್ತೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯತ್ ತಪಸ್ಸಿ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವರಂತೂ ನಿರ್ಜಲ. ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿರ್ಜಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೀಪಕ್ಕ ಬರೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವರಂತೂ ಫುಲ್ ರೆಡಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾನಂದ್, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಜಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ನಿರ್ಜಲ್ ಲಘು ಎಂಟ್ರಿ ಆಕೈತೆ ನಮ್ಗೆ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದರ್ಶನ VIP ಪಾಸ್ ಲಘು ಬಿಟ್ಟರು. NGO ಏನೋದಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು 2000 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. 2000 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಾಗಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತದ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 2000 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹತ್ತಿರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದ ಇದು. ನೋಡ್ರಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮಾನದೇನ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನೋ ಅದ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, 500 400 ಭಾಳ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಣ್ಣ. ನಾವು ಹೋಗೋದು ಇತ್ತಿತ್ತಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಮೊದಲು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದ ಭಾಳ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೂ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ, ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲನ್ರಿ, ನ್ಯಾನೋ ಬಂದಾತ. ನ್ಯಾನೋ ಇಲ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ಹೋದಂತ ಎಷ್ಟು ಅದು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೋತದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಗಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಗಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 5-6 ತಾಸಾಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ವಿಮಾನದಾಗ ಹೋದ್ರೆ 1 ತಾಸು. ನೋಡಿ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕವರಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವರ್ ಆತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಲೋ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಏಕಾದಶಿ ಸಂಡೇ ಅದ ಮುಂದೆ. ಮೊದಲು ಏಕಾದಶಿ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಏನು ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ. 12 ತನಕ ಏನೂ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. 12 ಮಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನೂ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆಗಿ 12ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನೀರು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ನೋಡ್ಬಿಡು ತಗೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕವರೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸ್ಪೀಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪಸ್ಸಿ ಕೌಂತೆಯ ಲಘು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಲಘು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಲಘು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಲಘು ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಪುರಿ ಏನೇನೋ ಮಾರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೂ. ಆದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರ್ತಾನ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ತದ್ದು ಕುರುಶ್ವ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರಣಮ್ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ, ತದ್ದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಡೆದ ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗಿ ಟೈಮ್. ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯತ್ ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ ಪುರುಷೋ ಮತಾರ್ಪಣ. Thus it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstances. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ, ಯಾವಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಚ್ಚರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಟೈಮ್? 4:34 ಆಗಿತ್ತು. 4:34 ಆದ ಕೂಡ ನನಗೇನು ನೆನಪಾತ,
ತತ್ತಿ ಪ್ರಣಿಪಾತಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿತ್ತು ರಗಡ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ 9:34 ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನ್ಮನಃ ಭಾವಮದ್ ಭಕ್ತೋ ಮತ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ತು ಮಾಮೈ ವೈಶಸ್ಯ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಾಂ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವೇ ಮೌಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಮುಂಚೆಕ ರಸವ ಮಾಪ್ಸೋಕ ಅಂತೀವಿ. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರುಚಿ ನಾನೇ. ನಾಯಿ, ಆಕಳ, ಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿತಾವಲ್ಲ, ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ. ನಾವು ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾಯಿ ನೀರು ಕುಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿದ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿದು ನಾಯಿ ಹಂದಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡು. ಹಂಗೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ರೂಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರ? ನಮ್ಮ ನೀರಡಿಕೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರೊಳಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅದ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ. ನೀರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹಾಕ್ಯಾನ, ನೀರಡಿಕೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರಡಿಕೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಭಗವಂತ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಯಾನ, ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಈಗಾರ ಹೇಳಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರಿನ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿನ್ನುವುದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ 24 hours by chanting the Hare Krishna Mahamantra around his beads. He is surely the greatest yogi as substantiated in the 6th chapter of Bhagavad Gita. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಿ. ಅದು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಸಮಯುಕ್ತ ತಮೋ ಮತ. ಅನೇಕ ಥರದ ಯೋಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಒಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಡೀಪ್ ವಿದಿನ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಹನುಮಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು ಒಳಗಲ್ಲಿ? ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ? ಸೀತಾರಾಮ್. ಬರೇ ರಾಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೀತಾರಾಮ್. ಈಗ ಹಂಗ ಒಳಗಡೆ ಯಾರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಒಬ್ಬರೇ. ರಾಮನವರೇ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಕೃಷ್ಣನವರೇ ಇಟ್ಕೋರಿ, ನರಸಿಂಹದವ್ರು ಇಟ್ಕೋರಿ, ಯಾರೇ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ಸತತ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾರ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ? ಅಲ್ಲ, ಪರಿವಾರ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರೀತಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಲಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದ. ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಸ್ದಾಗ ಏನೇನೋ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆನೇ ಲಕ್ಷ ಭಾಳ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನುಕ್ಸಾನ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾತ್ರಾದಾಗ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಯಾರೋ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಪರಿಚಯದವರೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೈಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಮಕ್ಕಳದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ. ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಹಚ್ತಾನ. ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ ಇವು. ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ
ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ attachment. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನುಕ್ಸಾನ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ನಂತಾಳ, ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತಾಳ. ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ. ಇದು ನಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ, ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಕಾಯಮಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅದ. ಈಗ ಕಾಯಂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಹೋದವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೀ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜೈ. धन्यवाद. हरे